Good morning, students. The next chapter, project scheduling. So we have already discussed in the previous class, Markov analysis is a small chapter. So just to review the Markov analysis or Markov process or Markov chains is a method of analyzing the current behavior of some variable with a view to predict its future behavior. It's based on probabilistic rules and its certain assumption. It was developed by Henry A. Markov in 1906. So this analysis is the technique deals with the probabilities of future occurrence by analyzing the present probabilities or present concepts. So simply means is a current behavior based on current behavior and to predict the future behavior. Such a concept is known as Markov analysis. So such a state is known as states are used to identify all possible conditions of a process or a system. Certain assumptions of Markov analysis. First order Markov process and second order Markov process. First order Markov process, first finite state, probability occurrence of state of remains, predict the future state and size and makeup of the system. Process has a set of initial probabilities, etc. The certain assumption and certain application of Markov analysis and also translational probability matrix, and its translational probability matrix is based on matrix or tabular form, and also discuss the absorbing Markov chain and also to predict the future movement based on the probability like its main concept, and it also calculate metrics and find out the P and Q value, that is simply known states the steady concepts, and also discuss the two questions related to calculate the different probabilities and its metrics, and finally calculate the state of steady system, and also to finally calculate P and Q value also based on P and Q value of the different items demand in the market also. So it's a smallest chapter is a Markov analysis. Actually this analysis developed by Markov is based on the current behavior and to predict the future concepts. That's all the Markov analysis or Markov chain or Markov process. The next chapter, project scheduling. This is also a smallest chapter because it's a continuation about of network analysis. We have already discussed the network analysis, is a detailed discuss the network analysis. Actually, project scheduling is a part of network analysis. So, project scheduling is a mechanism to communicate what task need to get done and which organizational resources will be allocated to complete those tasks in what time frame. It communicates the complete effort, cost and the resources necessary to deliver the project. So project scheduling is a mechanism to communicate what tasks need to get done and which organizational resources will be allocated to complete those tasks in what time frame. അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നീഡ് ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ടൈം ഫ്രെയിം വർക്കിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സസുകൾ, ഇതിനടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ്, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. സോ ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് എഫേർട്ട്, കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് നെസസറി ഡെലിവർ ദ പ്രൊജക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എഫേർട്സുകളെ അതുപോലെ കോസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സുകളെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലെ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും, അതിന് എത്ര എഫേർട്ട് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ഫിനിഷ് വരെയുള്ള ടൈം, സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ഫിനിഷ് വരെയുള്ള ഹ്യൂമൻ എഫേർട്സ്, മെഷീൻ എത്ര വേണം, മറ്റുള്ള റിസോഴ്സസുകൾ എന്ത് വേണം, അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു മാനേജേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. സോ ആക്ച്വലി പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിന്റെ ഭാഗമാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നമ്മളെ ഫൈനലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. അതോടെ ഇത്തിരി ഒരൊറ്റ പീരീഡ് കൊണ്ട് തീരുന്ന ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So scheduling techniques, mainly two types of scheduling techniques are used, CPM and PERT. We have already detailed discussed about the CPM and PERT. CPM means critical path method, or it's an activity oriented techniques, and finally determine the critical path of each activities. Next, PERT, program evaluation and review technique. It is an event oriented techniques, and programs are evaluated, and also it's find out the critical activities. Okay, we have already discussed in the previous class, or detailed discussed the CPM and PERT. So you already know the concept CPM and PERT. Got it? The next, time cost trade off. ഇതിനകത്തുള്ള 2-3 ടേംസുകളാണ്. ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ്. ടൈമും കോസ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ഓഫ് ആവുന്നത്? കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് an important management tool for overcoming one of the CPM limitations of being unable to bring the project schedule to a specified duration. The objective of the time cost trade-off analysis is to reduce the original project duration determined from the critical path analysis to meet a specific deadline with the least cost. CPM lays great stress upon time cost trade-off. The terms are associated with project crashing. So ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം ഇത്ര എടുക്കും, ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്. അല്ലെ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ ഇത്ര ടൈം, ഇത്ര കോസ്റ്റ്. അതാണ് ശരിക്കും ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് വൺ ഓഫ് ദ CPM ലിമിറ്റേഷൻ. ഇപ്പം CPMന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ടൈമും കോസ്റ്റും മാച്ചാവാത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈമും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ. കാരണം ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്താണ് CPMൽ നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അത് CPMന്റെ വളരെ വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ CPM ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബീയിങ് അൺഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദ പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പോൾ CPMന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Objective of time cost trade-off analysis is to reduce the original project duration determined from the critical path analysis to meet a specific deadline with the least cost. 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫിനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ഒറിജിനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുക. സെക്കൻഡ്, ഡിറ്റർമിൻ ഫ്രം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് അനാലിസിസ്. വേഗം നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത്, ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പാത്ത് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. തേർഡ്, ടു മീറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഡെഡ് ലൈൻ. ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഫോർത്ത്, വിത്ത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറച്ചുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെഡ് ലൈന്, സ്പെസിഫിക് ഡെഡ് ലൈനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് എന്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കും, അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ ടൈം കൊടുക്കും. എന്നാൽ ടൈമും കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇത്ര ടൈം കൂടുമ്പോൾ ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരും. ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറക്കണം, അതുപോലെ ടൈമും കുറക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വേഗം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം, ഡെഡ് ലൈനിനെ മീറ്റും ചെയ്യണം. സോ CPM lays great stress upon the time cost trade-off. The terms are associated with the project crashing. ഇതിനകത്ത് എത്ര സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട്, സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ക്രാഷിങ്. അത് ക്രാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ക്രാഷ് ചെയ്യാന്നുള്ള ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് വൺ ഓഫ് ദ CPM ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബീയിങ് അൺഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദ പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ. ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൊജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ
determined from the critical path analysis to meet a specific deadline with least cost. CPM lays great stress upon time cost trade-off. The terms are associated with the project crashing. So, മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത്. ദ ടേം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രാഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ടൈം. നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് എ നോർമൽ കോസ്റ്റ്. മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്. ഒരു നോർമൽ കോസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ടൈമിനെയാണ് നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, ക്രാഷ് ടൈം. മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ടൈമിനെയാണ് ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കോസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ടൈമിനെയാണ് നോർമൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം ടൈം. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം ടൈമിനെയാണ് ക്രാഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ്, ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ്. ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി. അതിനാണ് ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ക്രാഷ് കോസ്റ്റ്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് that is anticipated in completing an activity within a crash time. ഒരു ക്രാഷ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് that is anticipated in completing an activity within a crash time. That is anticipated in completing an activity within a crash time. നമ്മൾ ക്രാഷ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനാണ് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നോർമൽ കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ നോർമൽ ടൈം. It is a lowest possible direct cost to complete an activity in normal time. നോർമൽ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനാണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ നോർമൽ ടൈം. നോർമൽ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനാണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ്. കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇൻകേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോട്ടെ, ഞാൻ മെല്ലെ പറയുന്നു കേട്ടോ. സോ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നു, ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 പേര് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ്, 10 ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ജോലി, 10 പേര് 10 ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക്, 10 പേര് 10 ദിവസം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് 5 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരെ എടുത്തും? 20 എംപ്ലോയീസിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. 10 ദിവസം കൊണ്ട് 10 പേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് 5 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 എംപ്ലോയീസിന് പകരം 20 എംപ്ലോയീസിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 10 എംപ്ലോയീസിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂറേഷനോ 10 എന്നുള്ള 5 മാറും. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 10 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ഡേയ്സ് വേണം
10 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അതിന് പകരം നമുക്ക് 5 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് പകരം നമ്മൾ 10 എംപ്ലോയീസിന് പകരം 20 എംപ്ലോയീസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ 10 എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ്. It indicates the additional cost incurred per unit of time saved in reducing the duration of activity. Activity slope. Next, activity cost slope or incremental cost. അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കും, ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ്. അത് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ. ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം. ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക? നോർമൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം. നോർമൽ ടൈമും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യും? ക്രാഷ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്യും. സോ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. Activity cost slope or incremental cost is equal to crash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time. Okay. So these are the terms associated with project crashing: normal time, crash time, activity cost, crash cost, normal cost, activity stop cost, slope. Then next ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീവിങ്. റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീവിങ്. പ്രൊജക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീവിങ്. റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനെ മറ്റൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ. പ്രൊജക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീവലിംഗ്. പ്രൊജക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീവലിംഗ് ആർ ബോത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. They are referred to as a resource allocation and resource leveling. Resource leveling എന്നൊക്കെ പറയും. leveling, allocating and leveling. Resources are both require input different departments such as accounting and manufacturing to ensure the best decisions are made. Resource allocation means allocation of available resources to various activity. It involves various types of problems. First one, resource leveling. Second, limited resource allocation. മറ്റൊരു term ആണ്. Resource allocation and leveling. Project allocation or resource allocation and leveling are both important part of project management. റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ എത്ര പ്രൊജക്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രയാണ് അതിന്റെ ലെവലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്. ദേ ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ലെവലിംഗ്. ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് റിസോഴ്സസിനെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ലെവലിംഗ്. Allocating and leveling resources are also both require input different departments such as ഇവരാർക്കൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്, മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്, അതുപോലെ ആൻഡ് എൻഷുവർ ദ ബേസിക് ഡിസിഷൻ ആർ മെയ്ഡ്. അതിന്റെ അവസാനം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസോഴ്സുകളെ ലെവലിംഗ് അലോക്കേറ്റും ചെയ്യുന്നതാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ മീൻസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ടു വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റി. പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസോഴ്സസുകളെ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. റിസോഴ്സ് ലെവലിംഗ്, ഏത് ലെവലിംഗ് റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ്, ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷൻ. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ കൺസെപ്റ്റാണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ലെവലിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഒരു ലെവലിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ്. എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണം എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. തോന്നുന്ന പോലെ കൊടുത്തുവിടാലോ. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. സെക്കൻഡ്, മേക്ക് എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ്. ഓരോ റിസോഴ്സസിന്റെയും പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. തേർഡ്, ഡിറ്റർമിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ്.
നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് ഡിമാൻഡും ലോവസ്റ്റ് ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. എത്ര കൂടിയാൽ ഇത്ര വേണം, കുറഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. ഫോർത്ത്, ആൾട്ടർ ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഓഫ് നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും ഫിനിഷ് ടൈമും കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യണം, മാറ്റം വരുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് നൽകാനും പറ്റില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ലെവലിംഗ് റിസോഴ്സസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ്. Second, make a profile of each of the resources. Third, determine the period of highest and lowest demand. Fourth, alter the time of start and finish of non-critical activities. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. എ പ്രോജക്റ്റ് ഹാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് നോർമൽ ആൻഡ് ക്രാഷ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. ആക്ടിവിറ്റി, predecessors activity, normal time, crash time, normal cost, crash cost. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിറ്റർമിൻ എ ക്രാഷ് സ്കീം ഫോർ ദ എബോവ് പ്രൊജക്ട് സോ ആസ് ദ പ്രൊജക്ട് ടോട്ടൽ ടൈം ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ 3 weeks. നമുക്ക് മൂന്ന് വീക്കിനുള്ളിൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ടൈം റിക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയഗ്രാം വരക്കാം. ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. 1 to 2, 2 to 3. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എ, അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 4. 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സി ആണ്, അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 4. 2 to 4 ബി ആണ്, ഡ്യൂറേഷൻ 5. 3 to 5 ഡ്യൂറേഷൻ 6 ആണ്, ഇ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി. 4 to 6 ഡ്യൂറേഷൻ 6 ആണ്, ഡി ആണ് ആക്ടിവിറ്റി. 5 to 7 ഡ്യൂറേഷൻ 7 ആണ്, ജി ആണ് ആക്ടിവിറ്റി. 6 to 8 ഡ്യൂറേഷൻ 5 ആണ്, എഫ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി. 7 to 8 ഡ്യൂറേഷൻ 4 ആണ്, എച്ച് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നേരത്തെ തന്ന ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ബേസിലാണ്. ഇതാ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ 2 പാത്താണുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പാത്താണ്. പാത്ത് 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. ആ പാത്ത് എ, ബി, ഡി, എഫ്. അതിന്റെ ടൈം നോക്കിക്കോ. 4 plus 5 plus 6 plus 5, 20 weeks. ഇനി പാത്ത് 2, രണ്ടാമത്തെ വഴി. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് 2 എ, സി, ഇ, ജി, എച്ച്. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കി. 4, 4, 6, 7, 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. സോ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എഴുതുക. 20ഉം 25 ഉണ്ട്. മാക്സിമം എത്ര വീക്സ് ആണ്? 25 weeks. Therefore, path 2 is the critical path and the criteria of activity നമ്മൾ A to C to E to G to H ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. സോ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെയാ? അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് ബിയും ഡിയും എഫും. ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാണ് നമ്മൾ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയാം. എ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, സിയും ഇയും ജിയും എച്ചും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയും, ബിയും ഡിയും എഫും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. നേരത്തെ നമ്മൾ തന്ന ഐറ്റം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഐറ്റം അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടിവിറ്റി എഴുതണ്ട, അതിന് പകരം നോർമൽ ടൈം എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ക്രാഷ് ടൈം എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എഴുതാം, ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് എഴുതാം. ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണേ. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എ ടു ജി വരെ എച്ച് വരെ ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4, 5, 4, 6, 6, 5, 7, 8. ക്രാഷ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് 3, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3. നോർമൽ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 8,000, 16, 12,000, 34,000, 42,000, 16,000, 66,000, 2,000. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 9,000, 20,000, 13,000, 35,000, 44,000, 16,500, 72,000, 5,000. ഇത്രയും കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്. അടുത്ത കോളം വരിക നമുക്ക് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്. അടുത്ത കാണേണ്ട കോളം ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് കാണണം. അപ്പോൾ ക്രാഷ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നോർമൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ കോളം മൈനസ് ചെയ്യുക. 9,000 മൈനസ് 8,000, 1,000.
20,000 minus 16,000, 4,000. 13,000 minus 12,000, 1,000. 35,000 minus 34,000, 1,000. 44,000 minus 42,000, 2,000. 16,500 minus 16,500. 72,000 minus 66,000, 6,000. 5,000 minus 2,000, 3,000. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം. നോർമൽ ടൈമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ക്രാഷ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്യണം. നോർമൽ ടൈം സെക്കൻഡ് കോളും ക്രാഷ് ടൈം തേർഡ് കോളും. അപ്പൊ നോർമൽ ടൈമിൽ നിന്ന് ക്രാഷ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്യാം. 4 minus 3, 1. 5 minus 3, 2. 4 minus 3, 1. 6 minus 5, 1. 6 minus 4, 2. 5 minus 4, 1. 7 minus 4, 3. 4 minus 3, 1. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം കിട്ടും. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1 കിട്ടും. ഇനി ലാസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതിനാ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം കിട്ടിയത്. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1 ഇല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1, 1000 തന്നെ. അപ്പൊ 1000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്? 1000 തന്നെ. 4000 2 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 4000 ഡിവൈഡ് ബൈ 2, 2000. 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1, 1000. 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1, 1000. 2000 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. കാരണം ഈ 2 ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ടീച്ചർ പറയുന്നത് 6ാമത്തെ കോളത്തിനെ 7ാമത്തെ കോളം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1, 1000. 4000 divided by 2, 2000. 1000 divided by 1, 1000. 1000 divided by 1, 1000. 2000 divided by 2000. 500 divided by 1, 500. 6,000 divided by 3, 2,000. 3,000 divided by 1, 3,000. ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം. കാരണം 3 weeks കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 weeks കൊണ്ടാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ക്രാഷിംഗ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിനെ നമുക്ക് ക്രാഷ് ചെയ്യാം. സോ ക്രാഷിംഗ് കുറക്കുക. ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം മാക്സിമം എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 3 അല്ലേ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ എ 1000 കിട്ടി. നോക്കൂ, എ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 1000. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റി? എ, സി, ഇ, ജി, എച്ച്. അപ്പൊ എ 1000 കിട്ടി. സി എത്ര കിട്ടി? 1000 കിട്ടി. ഇ എത്ര കിട്ടി? 1000 കിട്ടി. ജി എത്ര കിട്ടി? 2000 കിട്ടി. എച്ച് എത്ര കിട്ടി? 3000 കിട്ടി. എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ, നേരത്തെ കിട്ടിയ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ടൈമാണ്. ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയത്. എ 1000, സി 1000, ഇ 1000, ജി 2000, എച്ച് 3000. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം എമംഗ് എത്രയാ? 1000. മിനിമം എത്രയാ? 1000. സോ ടു റെഡ്യൂസ് 1 week. അതിൻ്റെ 1000ന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാ? 1 വീക്കാണ്. അപ്പൊ 1 വീക്ക് നമ്മൾ കുറക്കുക. സോ റെഡ്യൂസിങ് 1 വീക്ക് കുറക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ 1 വീക്ക് കുറക്കാം. 1 വീക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ റിവൈസ് ദ ടൈം പാത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റിവൈസ് ചെയ്യണം. 1 to 2 എയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ 4 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുത്തു? 1 വീക്ക് കുറച്ച് 3 ആക്കി. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം. 2 to 3 സി 4, 2 to 4 ബി 5, 3 to 5 ഇ 6, 4 to 6 ഡി 6, 5 to 7 ജി 7, 6 to 8 എഫ് 5, 7 to 8 എച്ച് 4. ബാക്കിയൊന്നും മാറ്റമില്ല. ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എയുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ 1 വീക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ 3 വീക്കാക്കി, 4 വീക്കുള്ള. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കാണാം. പാത്ത് ഫസ്റ്റ് A 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8. So 3 plus 5 plus, ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. 3 plus 5 plus 6 plus 5, 19 കിട്ടും. സെക്കൻഡ് പാത്ത് മേലെ കൂടെ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8. So 3 plus 4 plus 6 plus 7 plus 4 is equal to 24. So maximum 19, 24. ഏതാ maximum? 24. So 24 week. So consider, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? സിയും ഇയും ജിയും എച്ചും ക്രാഷ്.
അതാണ് ക്രാഷിംഗ് ആയത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒറ്റൊന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുതരാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാണാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യന്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുതരാം. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് വഴി പോകണ്ട, കാരണം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ്. പ്രൊജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വാട്ട് ടാസ്ക് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡൺ and which organizational resources will be allocated to complete those tasks in what time frames. So it complete effort, cost and resources necessary to deliver the project. 2 types of techniques, CPM and PERT. Next, time cost trade-off is a management tool to overcome one of the CPM limitation. The objective of time cost trade-off analyzed to reduce the original project duration. Determined from the critical path analysis. Next, meet the specific deadline. Last, with the least cost. So it's a term related to project crashing, normal time, crash time, activity cost, crash cost, normal cost, activity slope, cost slope. So next term, resource allocation and leveling. Project allocation and resource allocation and leveling are the both part of the main management tools. And resource allocation and resource leveling. Allocating the leveling resources are also both require input different departments such as accounting and manufacturing, and finally decisions are made. And resource allocation means allocation of available resources to various activity, main types, resource problem. Resource leveling and limited resource allocation. Its main steps of resource leveling: prepare list of resources required. Second, make profile of each of these resources. Third, determine the period of highest and lowest demand. Fourth, alter the time of start and finish of non-critical activities. So, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 weeks ബേസിലാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് 2 പാത്തും കാണുക. ഏറ്റവും മാക്സിമം ഉള്ള പാത്തിന് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തായിട്ട് എടുക്കും. ഇനി ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ക്രൈറ്റീരിയ അടയാളപ്പെടുത്തുക. നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ്, അതല്ലാത്തത് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2-3 ഐറ്റം എക്സ്ട്രാ കാണണം. ബാക്കിയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ആക്ടിവിറ്റി, നോർമൽ ടൈം, ക്രാഷ് ടൈം, നോർമൽ കോസ്റ്റ്, ക്രാഷ് കോസ്റ്റ്. ഇത് 5ഉം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് നിന്ന് നോർമൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് നോർമൽ ടൈം നിന്ന് ക്രാഷ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്യണം. ആ 2 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടുക വെച്ചാൽ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേറൊരു പേര് വിളിക്കാം. നേരത്തെ ടീച്ചർ നമ്മളെ ടേംസിൽ 6ാമത്തെ ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ടൈം മൈനസ് ക്രാഷ് ടൈം. അതിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 6ാമത്തെ കോളത്തെ 7ാമത്തെ കോളത്തും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1000, 2000, 1000, 1000, 1500, 2300 എന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിന്റെ നോർമൽ കോസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം. ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്നാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ACEGH ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, ക്രാഷ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 1000, 1000, 1000, 2000, 3000. അതിനകത്ത് മിനിമം എടുക്കുക 1000. ആ 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വീക്ക്. അതിന്റെ വീക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക, 1 വീക്കാണ്. ആ 1 വീക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ 4 എന്നുള്ള വീക്ക് 3 ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. 3 ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കാം. എന്നിട്ട് പാത്ത് ഒന്നും കൂടി കാണാം. 2 വഴിയിലൂടെ പോവാം. ഫസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ 19, സെക്കൻഡ് പാത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ 24 കിട്ടി. അപ്പൊ മാക്സിമം 24 എടുക്കും. അവിടുത്തെ ക്രാഷിംഗ് അടുത്ത നോക്കും, CEGH. അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് വരുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂളിലൂടെ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ 34ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. 34ാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അന്ന് നൈറ്റിലോ മറ്റോ ടീച്ചർ ഇതിന്റെ
ഒരു പ്രോബ്ലം 1-2 പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.